अपना घर छोड़ के बाहर गए उनके लिए कि मुहाजिर हो गए हैं हम उस शहर के, थोड़े अजनबी बनते गए उस नगर के। मुहाजिर हो गए हैं हम उस शहर के, थोड़े अजनबी बनते गए उस नगर के। मुसाफिर ही बनकर रह गए हम अब तो, मुसाफिर ही बनकर रह गए हम अब तो। कभी निवासी हुआ करते थे जिस घर के, कभी निवासी हुआ करते थे जिस घर के। आंखें मूंद कर भी पा लेते थे हम मंजिल, आंखें मूंद कर भी पा लेते। सभी गली मोहल्ले और चौराहे छूट गए, सभी गली मोहल्ले और चौराहे छूट गए। दोस्त भी बिछड़ गए हैं जीवन सफ़र के, दोस्त भी बिछड़ गए हैं जीवन सफ़र के। व्योम भी देखो रो रहा है आज हालात पे मेरे, व्योम भी रो रहा है आज हालात पे मेरे। बस किस्सा बन गए हैं हम एक खबर के, बस किस्सा बनकर रह गए हैं बस एक खबर के। जो अपना वतन छोड़ के जाकर बाहर कमाने के लिए या कैसे भी जा रहे हैं उनके लिए लिखा है कि कैसा लगता है जब घर से। मैं भी तकरीबन 15 साल बाहर रहा हूँ, इसलिए मैं जान सकता हूँ कि बाहर रहने वालों को अपने वतन या अपना घर की याद कितनी है। चाहे हम 200 किलोमीटर भी क्यों ना हो, 100-200 किलोमीटर, फिर भी घर तो घर ही रहता है। उनके लिए लिखा था मैंने ये। और सभी मनोज पटेल, सत्यन सर, जसू पटेल सर, कौशिक भाई, राजुल कौशिक, सबका धन्यवाद करता हूँ मैं जो कमेंट कर रहे हैं। वैसे तो गज़ल के बारे में मैं तो बहुत जानता नहीं हूँ, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, लेकिन अपने साथ एक मेरे साथ है सागर ओझा करके, वो लिखते थे, तो उन्होंने साथ साथ में मैंने भी लिखना चालू किया। अभी मैं हिंदी में ही दूसरा एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक दिया है मैंने इम्तिहान से गुजरते चले, इम्तिहान से गुजरते चले। तो उसमें चालू कर रहा हूँ। हर एक इम्तिहान से गुजरते चले, जीवन की राह में बिखरते चले। हर इम्तिहान से गुजरते चले, जीवन की राह में बिखरते चले। समेट कर रख दिए हैं हर आंसू, समेट कर रख दिए हैं हर आंसू। जो आँख से हमारी सरकते चले, जो आँख से हमारी सरकते चले। नहीं हुई ख्वाहिश कोई पूरी आज भी, नहीं हुई ख्वाहिश कोई आज भी पूरी। चाहे कितने भी सितारे टूटते चले, चाहे कितने भी सितारे टूटते चले। कहाँ पहुँचेगा यह गमे कारवा, कहाँ पहुँचेगा ये गमे कारवा। अब हम हर मोड़ पे भटकते चले, अब हम हर मोड़ पे भटकते चले। ज़रूरत नहीं महकाने की साकी, ज़रूरत नहीं मुझे महकाने की साकी। गम के नशे में ही हम बहकते चले, गम के नशे में ही हम बहकते चले। कोई इल्ज़ाम मुझ पर न लगाना दोस्तों, कोई इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाना दोस्तों। यहाँ हम ही खुद संभलते चले, यहाँ खुद ही हम संभलते चले। आखिरी शेर है कि व्योम जरा संभल के रहना इस जहां में, व्योम जरा संभलते रहना इस जहां में। कदम कदम पे रिश्ते बदलते चले, कदम कदम पे रिश्ते बदलते चले। आज अपना सामाजिक जो है रिश्ता जो कहते हैं वो भी अभी चेंज होता जा रहा है। पहले क्या था कि एक दूसरे के साथ
गहरा रिश्ता रहता था, लेकिन अभी तो बस काम हो तो रिश्ता है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये शेर लास्ट शेर था, वो उसके हिसाब से लिखा था। मैं तो बहुत कुछ झेला हूँ इसके लिए, लेकिन हर एक के किस्मत में सब कुछ नहीं मिलता है। किसी को क्या मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये तो बस मुकद्दर की बात है, बोलते हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग आ गए। थैंक यू कमेंट के लिए सभी। डॉक्टर मनीषा बहन और सतीन सर, चारू जी, चारू दोषी जी, ओके थैंक यू सबका मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ। मैं अभी अगली एक गज़ल पेश कर रहा हूँ कि कोई हमसे वफा कर गए। मैंने शीर्षक दिया है कि कुछ इस तरह वो हमसे वफा कर गए, कुछ इस तरह वो हमसे वफा कर गए कि हम उनकी राह में सजदा कर गए, कि हम उनकी राह में सजदा कर गए। कुछ इस तरह वो हमसे वफा कर गए कि हम उसकी राह में सजदा कर गए। वैसे तो हम फिदा है उस आसमानी चांद पर, वैसे तो हम फिदा है उस आसमानी चांद पर, वो आज सजे धजे कुछ ऐसे कि फिदा कर गए, वो आज सजे धजे कुछ ऐसे कि फिदा कर गए। मर्ज हमारा कोई पकड़ न सका जब कोई, मर्ज हमारा जब पकड़ न सका कोई, वो जरा सा मुस्कुरा के दवा कर गए, वो जरा सा मुस्कुरा कर दवा कर गए। उनकी मासूमियत का भी क्या कहना, उनकी मासूमियत का भी क्या कहना है कि मोहब्बत उनसे हर दफ़ा कर गए, कि मोहब्बत हम उनसे हर दफ़ा कर गए। एक न हो सके हम, एक न हो सके हम व्योम धरती की माफिक, एक न हो सके हम व्योम धरती की माफिक, फिर भी प्यार उनसे हम एक तरफा कर गए, फिर भी प्यार हम उनसे एक तरफा कर गए। ये मैंने जो लिखा है वो जो सबको प्यार नहीं मिलता है, प्यार करते तो पर किसी से भी हो जाता है, लेकिन हर एक को प्यार नसीब हो ऐसा तो मुकद्दर हर एक किसी का नहीं होता है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन प्यार तो होता है हर किसी को, किसी न किसी से तो होता ही। सत्यन सर थैंक यू कौशिक जी, थैंक यू सबको मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सबका मैं शुक्रिया गुजार हूँ। हर्षद लिम्बाचिया वो लाइन, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ ही 10 साल काम किया है। अभी दूर है लेकिन है मेरे कांटेक्ट में ही अभी भी। थैंक यू हर्षद, थैंक यू चारू जी, थैंक यू मनीषा जी, सबका मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ। वैसे मैं ये हिंदी में तो बहुत कम लिखता हूँ, गुजराती में ही लिखा हुआ है। तो वो जितनी हिंदी में लिखी है वो तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर भी बाद में गुजराती में भी करूँगा। डॉक्टर सिद्दीकी बहुत खूब थैंक यू आपके सबको हौसला अफजाई के लिए। अभी एक हिंदी में ही एक गज़ल मैंने लिखी है कि जगह न मिली। मैंने अभी बात किया कि भाई प्यार तो होता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, और किसी को जगह भी नहीं मिलती। तो मैंने उसके लिखा है मैंने उस पर कि उनके दिल में हमें जगह ना मिली, उनके दिल में हमें जगह ना मिली, जगह न मिलने की वजह ना मिली, जगह न मिलने की वजह न मिली, उनके दिल में हमें जगह न मिली, जगह न मिलने की वजह न मिली। सदा रहे हम जिनके वफादार, सदा रहे
हम जिनके वफादार पर उनसे ही हमें वफा ना मिली। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत जिस पर भरोसा करते दगा वही तो देता है। तो उसके पे से लिखा था कि सदा रहे हम जिनके वफादार पर हमें उनसे ही वफा ना मिली। चेहरा देखकर जान लेते थे हाले दिल, चेहरा देखकर ही जान लेते थे हाले दिल, उनके हाथों ही दवा ना मिली, उनके हाथों ही दवा ना मिली। अक्सर हमें ही मिलती है सजा, अक्सर हमें ही मिलती है सजा, पर हमारी कोई खता ना मिली, हमारी कोई खता ना मिली। अक्सर ऐसा ही होता है कि भाई सजा तो मिलती है लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि हमने क्या खता की जो हमें ये सजा मिली। तो अगला शेर है कि हाथों से सरकते गए अब हसीन लम्हे, हाथों से सरकते गए वो हसीन लम्हे, खाली हाथों से अब दुआ ना मिली, खाली हाथों से अब दुआ ना मिली। कब्र भी देखो तो सामने ही है व्योम, कब्र देखो तो ही सामने ही है व्योम, फिर क्यों हमें आज कज़ा ना मिली, फिर क्यों हमें आज कज़ा ना मिली। तो सामने ही कब्र होती है तो क्या है, वो मौत तो आनी है, सभी आनी है, तो मांगने से मिलती भी नहीं है। थैंक यू कौशल, थैंक यू कौशिक भाई, थैंक यू राजुल बेन जो मुझे यहाँ तक लाने के लिए प्रयास किया और मुझे आगे ला के आए, कौशिक भाई और राजुल बेन और सभी आप मित्रों जो मुझे प्रोत्साहित करते रहे। अभी मैं आपके सामने एक गुजराती गज़ल पेश कर रहा हूँ कि जीवन का, मैं अभी बात किया कि भाई मौत कब आएगी किसी को पता नहीं, मांगने से मिलती भी नहीं है। तो उस पर मैंने एक गुजराती थोड़ा लिखने की कोशिश की है कि जीवन केरो परपोटो क्यारे फूटसे कौन जाने, जीवन केरो परपोटो क्यारे फूटसे कौन जाने, श्वासोनो आ कोठो क्यारे खूटसे कौन जाने, श्वासोनो कोठो आ क्यारे खूटसे कौन जाने, माणी ले मौज थी आ जिंदगी दोस्तारो संगाते, माणी ले जिंदगी आज आ दोस्तारो संगाथे, સંગાથનો આ જોટો ક્યારે તૂટશે કોણ જાણે। એટલે મિત્રો મળે ત્યારે ખરેખર મોજ માણી જ લેવી જોઈએ, કારણ કે કઈ રીતે એમનો સંગાથ છૂટે ને એ કોઈ નથી જાણતું। ક્યારેક આપણે પણ બહાર જવાનું થાય, ક્યારેક સામેવાળાને પણ જવાનું થઈ જાય છે અને પછી ક્યારે મળીએ એ કાંઈ નક્કી નથી હોતું। એટલે કે માણી લે મોજથી આ જિંદગી દોસ્તારો સંગાથે, સંગાથનો આ જોટો ક્યારે છૂટશે કોણ જાણે, ખીલ્યો છે તો સત્કર્મોની મહેક ફેલાવી દે, ખીલ્યો છે તો સત્કર્મોની મહેક ફેલાવી દે, જીવન ગલગોટો ક્યારે મુરઝાશે કોણ જાણે। આ શેર મેં એટલા માટે લખ્યો હતો કે ઘણાને હાથમાં ઘણું હોય છે, ઘણું કરી શકે છે, પણ ત્યારે કરતા નથી, કોઈને મદદ કરી શકતા હોય છે નથી કરતા, એટલે લખ્યું છે કે ભાઈ ખીલ્યો છે તો સત્કર્મોની મહેકાવી દે મહેક, જીવનનો ગલગોટો ક્યારે મુરઝાશે કોણ જાણે, છોડ ભેગું કરવાનું જ્યારે જવું છે ખાલી હાથ, તો દરેકને ખબર જ છે કે ભાઈ ખાલી હાથ જ જવાનું છે, તો છોડ ભેગું કરવાનું જ્યારે જવું છે ખાલી જ હાથ, વાહે તારા નોટો ક્યારે લૂંટશે કોણ જાણે। પછી તો પાછળની મિલકતનું શું થાય અને કોણ ને કેવી રીતે, અત્યારે તો સ્મશાને પણ ઝઘડા જોયા છે ભાઈઓ વચ્ચે, એટલે પાછી ક્યારે જોશે એ કાંઈ ખબર જ નહીં પડે। એટલે છોડ ભેગું કરવાનું જ્યારે જવું છે ખાલી હાથ, વાહે તારા જ નોટો ક્યારે લૂંટશે કોણ જાણે, એકલા જ જવાનું છે જ્યારે અંતિમ સફરમાં, એકલા જ જવાનું છે જ્યારે અંતિમ સફરમાં, પછી તારો ફોટો ક્યારેક મૂકશે કોણ જાણે।
અત્યારે તો ફોટા બધા ખાલી મોબાઈલમાં રહી ગયા છે. જે પહેલાં ઘરની અભેરાઈ ઉપર ફોટા રાખતા હતા એ પણ બંધ થઈ ગયા છે હવે તો. એટલે એને અનુસરીને આયકા લખ્યો તો છે કે એકલા જ જવાનું છે જ્યારે અંતિમ સફરમાં, પછી તારો ફોટો ક્યારે કોણ મૂકશે કોણ જાણે. એક ધર્મ જ આયખા માટેનો મોક્ષ છે વ્યોમ, એક ધર્મ જ છે આયખાના મોક્ષ માટે વ્યોમ, પછી તર્પણનો લોટો ક્યારે મુકાશે કોણ જાણે. મરી ગયા પછી તારણું કરો ન કરો એ તો હવે શ્રદ્ધાની વસ્તુ છે. એટલે હું એમ નહીં કહું કે નહીં કરવાનું, કરવું જોઈએ. પણ ધર્મ જો તમે અત્યારથી કરશો, ધર્મના સનાતન ધર્મ જે આપણો છે, કોઈ પણ ધર્મ, દરેક ધર્મ એના અનુસરશો તો મોક્ષ મળવો નિશ્ચિત છે. બાકી ખોટા કર્મ કરીને જઈએ અને પછી કહીએ કે ભાઈ એ તારાણું કરતી તરી જશું, તો એ તો હવે શક્ય જ નથી. એટલે જ આ છેલ્લો શેર એ જ હતો કે એક ધર્મ જ છે આયખાના મોક્ષ માટે વ્યોમ, પછી તર્પણનો લોટો કોણ તારશે કોણ જાણે. હવે બીજી એક ગઝલ તમારી સમક્ષ કરું છું રજૂ. આ મેં લખી હતી કે એક કહેવાય ને કે ભાઈ ઘણા જણા આપણને પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે, તો ઘણા આપણને ઉતારી પણ પાડતા હોય છે. તો એના માટે કે ભાઈ તમે અત્યારે ગમે મને સમજતા હો, પણ આવનાર સમય મારો કેવો રહેશે, એના અનુસરીને મેં એક ગઝલ લખી હતી કે મારો આવનાર સમય હર સવાલનો જવાબ હશે. મારો આવનાર સમય હર સવાલનો જવાબ હશે, દુનિયા પણ જોતી રહેશે એટલો લાજવાબ હશે. દુનિયા પણ જોતી રહેશે એટલો લાજવાબ હશે. ધૈર્ય ધરીને થોડો ઇંતજાર કરજો મિત્રો, કારણ કે ધૈર્ય ધરીને થોડો ઇંતજાર કરજો મિત્રો, કારણ કે મારા જેમ જીવન જીવવું ઘણાનો ખ્વાબ હશે. મારા જેવું જીવન જીવવું પણ ઘણાનો ખ્વાબ હશે. અત્યારે છોને છવાયા હો દુઃખના કાળા વાદળ, અત્યારે છો છવાયા હો માથે દુઃખના વાદળો, જરા હટવા દો એમને ઘરમાંય આફતાબ હશે. જરા હટવા દો એમને ઘરમાંય આફતાબ હશે. ભલે ને સમજતા હો મને આજ સાવ કાચી માટીનો, ભલે સમજતા હો એ મને સાવ કાચી માટીનો, આવતા દિવસોમાં મારો કંચન સરીકો રૂઆબ હશે. આવતા સમયમાં મારો કંચન સરીકો રૂઆબ હશે. છેલ્લો શેર છે કે એક બે ફકરામાં મારે છપાઈને શું કરવું છે વ્યોમ. ખાલી એક બે ફકરામાં છપાવવું નથી મારે, મારું ખ્વાબ બહુ મોટું છે કે એક બે ફકરામાં છપાઈને મારે શું કરવું છે વ્યોમ. ધીરજ ધરો મારા નામની પૂરી કિતાબ હશે, કે ધીરજ ધરજો મારા નામની પૂરી કિતાબ હશે. હવે આજે જ ને આજે બધું મળી રહે એવું તો શક્ય નથી, પણ જરૂર મળશે જરૂર, આજે નહીં તો કાલે. કહે છે ને કે ઉપરવાળાના ઘરમાં દેર છે પણ અંધેર નથી. એટલે અત્યારે ભલે મને ગમે એ સમજતા હો, અને ઘણાએ પણ ઉતારી પણ પાડ્યો છે, ટીકાઓ પણ કરી છે, પણ તમારા જેવા મિત્રોને જ્યારે પ્રોત્સાહિત કરે ને એટલે આગળ આવવા માટે મને બહુ હિંમત મળી. થેન્ક યુ મિત્રો. ત્યારે ઘણા જણા આવે છે, દિનેશભાઈ, રાજવીબેન, જસુભાઈ, દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મને આટલો બધો આગળ લાવવામાં ખરેખર તો કૌશિકભાઈ, રાજવીબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું એટલો ઓછો છે, કારણ કે એમના થકી જ હું તો થોડુંક લખીને ફેસબુક ઉપર પોસ્ટ કરી દીધો, પણ એમને જ્યારે લાગ્યું તો એમણે મને ગ્રુપમાં ઇન્વાઇટ કર્યો, એમના સાહિત્ય ગ્રુપમાં, અને એના થકી મને બહુ આગળ મળ્યું ને તમારા જેવા મિત્રોનો સાથ સહકાર પણ મળ્યો. તમારા થકી જ આજે હું આટલે સુધી છું, એટલે તમારો ઉપકાર તો હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું. પછી જસુભાઈ પટેલ જે બ્લેસિંગ ગ્રુપ ચલાવે છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. એમના થકી પણ મને બહુ પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. મિત્રો વાતો તો ચાલે રાખશે. એક આગળની ગઝલ ગુજરાતી છે, રજૂ કરું છું કે અત્યારે માણસો જે વિચારે છે એવું હોતું નથી.
ઘણી વસ્તુ એવી હોય છે ને જે દેખાય એના કરતાં અલગ જ હોય છે, કે આપણે ધારીએ એના કરતાં માણસો જિંદગી જીવતા અલગ હોય છે, દેખાય હોય એના કરતાં એ માણસો અલગ હોય છે. ટીટિયા ભરતભાઈ, થેન્ક યુ ભરતભાઈ. તો ગઝલનો પહેલો શેર છે અને એનું શીર્ષક રાખ્યું છે કે ભાઈ અસલિયત અલગ છે. તો શેર પેશ કરું છું ગઝલ કે અસલિયત અલગ છે ને દેખાય અલગ છે. અસલિયત અલગ છે ને દેખાય છે અલગ. આ જિંદગી ધારીએ એથી જીવાય છે અલગ. આ જિંદગી ધારીએ એથી જીવાય છે અલગ. અસલિયત અલગ છે ને દેખાય છે અલગ. આ જિંદગી ધારીએ એથી જીવાય છે અલગ. એ તો બધા જાણતા જ હશો કે આપણે ધારેલું તો ક્યારે થતું નથી ને ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે ને કે આપણે ધાર્યા કરતાં જિંદગી આખી અલગ જ જીવાતી હોય છે. અવિરત વહેતું ઝરણું જ્યારે બને છે સરિતા. અવિરત વહેતું ઝરણું જ્યારે બને છે સરિતા, સમંદરને મળતા જ એ હરખાય છે અલગ. હવે ઝરણું જ્યારે પડતું હોય છે તો એ ઝરણું પડતો બધા ઝરણો એક એક થઈને એક નદી બની જાય. હવે એનો જે રઘવાટ કેવો કે જે કયો હોય, પણ જ્યારે એ સમુદ્રની બાજુ જાય છે અને સમંદરને મળે છે ત્યારે એ એકદમ શાંત થઈ ગયેલી હોય છે. એટલે સમંદરને મળતા જ એ હરખાય છે અલગ. ઉપવનની પમરાટમાં ખોવાઈ ગયેલો મધુકર. ઉપવનની પમરાટમાં ખોવાઈ ગયેલો મધુકર બેસે છે એક ફૂલ પર ને ભરમાય છે અલગ. બેસે છે એક ફૂલ પર અને ભરમાય છે અલગ. હૃદય પર હવે તો ક્યાં રહ્યો છે વિશ્વાસ. હવે તો આ હૃદય ઉપર પણ ક્યાં વિશ્વાસ રહ્યો છે, કે હૃદય પર પણ હવે તો ક્યાં રહ્યો છે વિશ્વાસ. ધડકે છે અલગ અને પડઘાય છે અલગ. ધડકે છે અલગ અને પડઘાય છે અલગ. વ્યોમ માફક જ્યારે જ્યારે વરસે છે આંખો. વ્યોમની જેમ જ્યારે આંખો વરસે છે એના ઉપર લખ્યું છે કે વ્યોમ માફક જ્યારે જ્યારે વરસે છે આંખો. પૂર આવે છે ક્યાંક અને પાર બંધાય છે અલગ. પૂર ક્યાંય આવતું હોય ને પાર ક્યાં બાંધીએ એ આખું અલગ જ થઈ જાય છે. એટલે ઘણી વખત આંખોમાંથી આંસુ નીકળતા હોય છે, એનું શેના માટે નીકળતા હોય તો હવે કહી જ ન શકાય. હર્ષના હોય કે પછી એ દુઃખના, પણ પૂર આવે છે અલગ અને પાર બંધાય છે અલગ. થેન્ક યુ ભરતભાઈ, થેન્ક યુ જસભાઈ. બસ ઉત્સાહ વધારતા રહ્યો તમે આ રીતે. દેવેન્દ્ર જોશી સાહેબ, થેન્ક યુ. હવે આગળ વધતા એક હિન્દી ગઝલ એક છે મારી પાસે, જે રજૂ કરું છું. કે આજે ઘણા કે મેં હમણાં જે વાત કરી ને કે ભાઈ ઘણા ખુશ થઈ જઈએ તો પણ માણસોને નથી ગમતું, અને દુઃખી હોઈએ તો ગમે કે ન ગમે, પણ ઘણા ખુશ થઈ જઈએ ને તોય નથી ગમતું હોતું ઘણાને. તો એના ઉપર એક ગઝલ લખી છે, હિન્દીમાં છે કે નાખુશ ક્यों है वो खैरियत पे हमारी. नाखुश क्यों है वो खैरियत पे हमारी. मजा लूट रहे थे जो कैफियत पे हमारी. मजा लूट रहे थे जो कैफियत पे हमारी. उन्हें यकीन नहीं है मोहब्बत पे हमारी. क्या उन्हें यकीन नहीं है मोहब्बत पे हमारी. मगर बेवफाई नहीं है नियत पे हमारी. मगर बेवफाई नहीं है नियत पे हमारी. जिक्र है जिनका हमारे शेरो गजल में. जिक्र है जिनका हमारे शेरों और गज़ल में. क्या दिल धड़कता है शेरियत पे हमारी. क्या दिल उनका धड़कता है शेरियत पे हमारी. की थी कभी इंते बेइंतहा मोहब्बत जिससे. की थी कभी बेइंतहा मोहब्बत जिससे. अब शक करते हैं वो शख्सियत पे हमारी.
वो भी अभी शक करने लग गए हैं। इसमें लिखा है कि की थी कभी बेइंतहा मोहब्बत जिससे, अब शक करते हो वो शख्सियत पे हमारी। इतनी भी बेरुखी क्यों है उनसे हमें ओ खुदा, इतनी भी बेरुखी क्यों है उन्हें हमसे ओ खुदा, कि राह मोड़ लेते हैं वो हिदायत पे हमारी, कि राह मोड़ लेते हैं वो हिदायत पे हमारी। यहाँ खुद मुजाहिर है इस जहाँ के दोस्तों, यहाँ खुद मुजाहिर है इस जहाँ के दोस्तों, और हमें तोलते हैं वो हैसियत पे हमारी, और हमें वो तोलते हैं हैसियत पे हमारी। घाव जो लगे थे अब वो भी मजा देने लगे, घाव जो लगे थे अब मजा देने लगे हैं। खुदा भी खुद हैरान है इनायत पे हमारी, खुदा भी हैरान है इनायत पे हमारी। आएगा वक्त मेरा फिर से जरूर एक दिन, आएगा वक्त मेरा फिर से जरूर एक दिन, यकीन है हमें अभी भी किस्मत पे हमारी, यकीन है अभी भी किस्मत पे हमारी। जीते हैं हम आज भी शान से व्योम की माफिक, जीते हैं आज भी शान से व्योम की माफिक, मत बहाना एक भी आंसू मैयत पे हमारी, मत बहाना एक भी आंसू मैयत पे हमारी। दोस्तों ये मैंने जो लिखा था तो क्या है, वो थोड़ा मेरा समय भी ऐसा था उस समय कि कोई कोई दोस्त बुरा वक्त पे भी हंसने लगते थे, तभी मुझे ये 2-4 शेर लिखे थे। बाद में जब पढ़ता गया तो उसमें से ही थोड़ा बहुत लिखने को मिलता गया और मैं लिख गया। ખરેખર મને જો લખવાનું શીખવાડ્યું હોય તો એક મારો મિત્ર છે સમીર પટેલ, એણે તો પહેલાં મને વાંચતા શીખવાડ્યું કે ભાઈ ખાલી સ્કૂલની ચોપડીઓ વાંચવાથી જ નથી વળતું। શરૂઆતમાં મેં જ્યાં નોકરીએ લાગ્યો તો હું કચ્છમાં લિગ્નર થર્પણ પાવર સ્ટેશન છે ત્યાં અમને નોકરીમાં 8 કલાક ડ્યુટીમાં ટાઈમ જ રહેતો, તો ત્યારે મને એમણે શીખવાડ્યું હતું કે ભાઈ આપણે જે વાંચન છે એ તમને ભવિષ્યમાં કામ આવશે ને ખરેખર આજે મને એને ત્યારે વાંચેલું આજે મને ઉપયોગમાં આવ્યું છે। થેન્ક યુ સમીર, અને થેન્ક યુ સાગર ઓઝા, અમારા સાહેબ છે ડેપ્યુટી એન્જિનિયર સાગર સાહેબ ઓઝા। એક કવિતા લખી હતી મેં પોએટ્રી ડેઝના, તો એ તમારી સામે એક રજૂ કરું છું કે કવિતા લખવી હોય તો કવિતા ક્યાં છે। જો તમે આજુબાજુ નજર કરો તો લગભગ દરેક જગ્યાએ તમને કંઈક ને કંઈક લખવાનું મળી રહેશે। તો એ અંગે એક મેં કવિતા લખી છે કે ગગનમાં વિહારે કવિતા, ગગનમાં વિહારે કવિતા, ચમનની બહારે કવિતા, ગગનમાં વિહારે કવિતા, ચમનની બહારે કવિતા, વાદળની ગાજવીજ સંગ, વાદળની ગાજવીજ સંગ, તો ઝરમરિયા વરસાદે કવિતા, તો ઝરમરિયા વરસાદે કવિતા, ખળખળ વહેતી નદીના વહેણના પ્રવાહે કવિતા, ખરખર વહેતી નદીના વહેણના પ્રવાહે કવિતા, સાગરની લહેરમાં તો છે જ, સાગરની લહેરમાં તો છે પણ હરેક કિનારે કવિતા, પણ હરેક કિનારે કવિતા, કે લહેરાતા લીલા ખેતરોના, કે લહેરાતા લીલા ખેતરોના હરેક સુંદર નજારે કવિતા, હરેક સુંદર નજારે કવિતા, છે માતા પિતાના હેતમાં, છે માતા પિતાના હેતમાં ને ભાંડુઓના દુલારે કવિતા, ભાંડુઓના દુલારે કવિતા, સજનીના સ્નેહમાં છે, સજનીના સ્નેહમાં છે તો સાજનના પ્યારે કવિતા, તો સાજનના પ્યારે કવિતા, બાળપણના સાથી એવા, બાળપણના સાથી એવા મિત્રોના સંગાથે કવિતા, મિત્રોના સંગાથે કવિતા,
જો નજર કરો ચારે દિશામાં, જો નજર કરો ચારે દિશામાં, તો આકાશે ને પાતાળે કવિતા, તો આકાશે અને પાતાળે કવિતા. જીવનના શુભ પ્રસંગે તો છે જ, જીવનના શુભ પ્રસંગે તો છે જ વ્યોમ, પણ મૃત્યુના મલાજે કવિતા, પણ મૃત્યુના મલાજે કવિતા. એટલે કવિતા જો જેને લખવી છે ને એ નજર કરે તો એને હરેક જગ્યાએ કવિતા લખવા માટેની પ્રેરણા મળી. ગમે ત્યાં તમે નજર કરો. અને આપણો દેશ જે ભૌગોલિક રીતે તો એવી જગ્યાએ આવેલો છે ને કે તમે ખરેખર દેશના કોઈ પણ ખૂણે જઈને તમે નજર કરો તો તમને કવિતા લખવા માટેની પ્રેરણા જરૂર મળશે. થેન્ક યુ મિત્રો. હવે એક મેં કવિતા એક ગઝલ લખી હતી. આ ગઝલ મેં લખી હતી મારી પત્ની માટે. મારા 23 વર્ષના 23 વર્ષની લગ્ન વર્ષગાંઠ હતી એ ટાઈમે મેં એના માટે લખી હતી. ને આ એક ગઝલ મને લખવાની પ્રેરણા આપી હતી એક મિત્ર છે. એણે ખબર નહીં અજ્ઞાત એક શેર મૂક્યો હતો મને, તો એમાંથી મને આ પ્રેરણા મળી આ ગઝલ લખવાની, અને મેં એના માટે લખી હતી. તો હું એ તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું કે તું મારા જીવનમાં એક સુખદ ઘટના બનીને આવી છે, તું મારા જીવનમાં એક સુખદ ઘટના બનીને આવી છે, તું મારા જીવનના સુખદ સપના બનીને આવી છે, તું મારા જીવનના ખૂબસૂરત સપના બનીને આવી છે. આ હૃદયના ધબકારાની ખડખડતી વહેતી નદી સમ, આ હૃદયના ધબકારાની ખરખર વહેતી નદી સમ, તું મારા હૃદયની લાગણીમય જમના બનીને આવી છે, તું મારા હૃદયની લાગણીમય જમના બનીને આવી છે. ખોટા પડ્યા છે જ્યારે જ્યારે મારા જીવનના કોઈ દાખલા, ખોટા પડ્યા છે જ્યારે જ્યારે મારા જીવનના કોઈ દાખલા, તું જિંદગીને અનુરૂપ એક સંજ્ઞા બનીને આવી છે, તું જિંદગીને અનુરૂપ એક સંજ્ઞા બનીને આવી છે. ના સમજ હતો હું, ના સમજ હતો હું, ક્યાં સમજી શક્યો આ દુનિયાદારી, ના સમજ હતો હું, ક્યાં સમજી શક્યો આ દુનિયાદારી, તું મારા જીવનમાં એક પ્રજ્વલિત પ્રજ્ઞા બનીને આવી છે, તું મારા જીવનની એક પ્રજ્વલિત પ્રજ્ઞા બનીને આવી છે. હાથ ઉઠાવું અને પૂરી થાય હરેક મનોકામના, હાથ ઉઠાવું અને પૂરી થાય મારી હરેક મનોકામના, તું મારા હૃદયથી નીકળેલી એ અર્ચના બનીને આવી છે, તું મારા હૃદયથી નીકળેલ એ અર્ચના બનીને આવી છે. લખું કવિતા, લખું શાયરી કે લખું કોઈ ગઝલ વર્મ, લખું કવિતા, લખું શાયરી કે લખું કોઈ ગઝલ વ્યોમ, તું મારા જીવનની એક સુંદર રચના બનીને આવી છે, તું મારા જીવનની એક સુંદર રચના બનીને આવી છે. મારી પત્ની હર્ષા નામ છે. ખરેખર એને મને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે બધી બાબતમાં, અને મારા સુખ દુઃખ કયો કે જીવનના હરેક સારા નરસા દિવસોમાં પણ એણે ક્યારે મારો એમ નથી કીધું કે મને અહીંયા નહીં ફાવે કે અહીંયા મને નહીં હાલે. એ દરેક જગ્યાએ મને સપોર્ટ કર્યો છે, અને એના વિશે તો હું વધારે વાત નહીં કરી શકું, કારણ કે હું એના વિશે વાત કરવા જઈશ તો કદાચ તમારી સમક્ષ જ રડી જઈશ. એટલે એ એમ કહો ને કે ખરેખર મારા જીવનની છે ને એ સુખદ ઘટના જ છે. સોરી મિત્રો. હવે હું તમારે સામે બીજું એક ગઝલ પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું કે ગઝલ મને બહુ, હું તો છંદમાં લખતો નથી, કારણ કે મને હજુ સુધી એટલા બધા છંદમાં કાંઈક બહુ ખબર પડતી નથી.
ટ્રાય કર્યો છે મેં. મારા મિત્ર છે, એક કવિ છે, એક મિત્ર અને પ્રોફેસર પણ છે મુન્દ્રામાં, નાનજીભાઈ ગઢવી. કચ્છી ગઝલો અને ગુજરાતી ગઝલો બહુ લખે છે. બહુ એમણે પ્રયત્ન કર્યો મને શીખવાડવાનો અને પ્રોત્સાહિત કર્યો એમણે કે ભાઈ તમે હવે અલંકાર કે ગઝલ છંદમાં લખતા થાવ. ને એમણે મને બહુ મટીરિયલ પણ આપ્યું છે, PDF મોકલાવી છે, પણ થોડોક સમય પણ નથી મળતો. અને જ્યારે સમય મળે ત્યારે એ સમયમાં વાંચું છું પણ બહુ ખબર પડતી નથી. તો એ જ્યારે એમણે આ બધું મોકલ્યું ને ત્યારે પછી એક આત્મસ્ફુરણ થયું કે ભાઈ ખરેખર ગઝલ લખવા માટે છંદ ને એ બધું જરૂરી છે. જરૂરી છે, હા, હું ના નથી પાડતો. છંદમાં લખેલી હશે તો એને લય સૂરમાં હશે, પણ જો તમે તમારા મનથી લખો ને તો તમારા મનના કોઈ પણ વિચારો તમે લખી શકો. કારણ કે આપણે બેઠા બેઠા કાંઈ વિચાર આવે તો એ છંદમાં કે એમાં નથી આવવાને. કોઈ પણ વિચાર તમને ગમે એ રીતે આવી શકે. એકવાર ટપકાવી દો પછી એને તમે છંદોબંધ કરો તો વસ્તુ અલગ છે. પણ હું પ્રયત્ન કરું છું પણ હજી સફળ નથી થયો. તો એક એના ઉપર મેં એક ભારત ગઝલ લખી હતી કે ક્યાં કોઈ ચોક્કસ ભાષા છે ગઝલની, ક્યાં કોઈ ચોક્કસ ભાષા છે ગઝલની, દુનિયાની તો હરેક વાચા છે ગઝલની. કે દુનિયાની તો હરેક વાચા છે ગઝલની. જરૂરી નથી પ્યાર કે વિયોગ એમાં, જરૂરી નથી પ્યાર કે વિયોગ એમાં, હર પરિસ્થિતિ છે પરિસ્થિતિ છે આશા ગઝલની. હરેક પરિસ્થિતિ છે આશા ગઝલની. હવે ઘણા કહે છે કે ભાઈ પ્રેમ તૂટમાં કે વિયોગ મળ્યો હોય, પ્રેમ કરતા હોય તો મળે, પણ ના, એવું કંઈ નથી જરૂર. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે ગઝલ લખી શકો. અને ઘણા તમારી સાથે હોય એના અનુભવ ઉપર પણ ગઝલ લખાય છે. એટલે કે જરૂરી નથી પ્યાર કે વિયોગ એમાં, હર પરિસ્થિતિ છે આશા ગઝલની. ક્યાં શોધવા જવી એ વ્યાખ્યા મારે, ક્યાં શોધવા જવી એ વ્યાખ્યા મારે, દિલનો ધબકાર છે પરિભાષા ગઝલની. દિલનો ધબકાર છે પરિભાષા ગઝલની. નથી કોઈ વય મર્યાદા એ લખવાની, નથી કોઈ વય મર્યાદા એ લખવાની, શરૂ કરો તો હર આવરદા છે ગઝલની. શરૂ કરો તો હર આવરદા છે ગઝલની. એટલે ગઝલ લખવા માટે પરિપક્વ થવું કે જરૂરી નથી. એમાં તમે તમારે ગમે તે ઉંમરે લખી શકો. મારા મિત્રો છે આમાં ફેસબુક ઉપર જે 18-19 વર્ષના છે. એક દીપ સોલંકી છે, જયેશ સોલંકી અભણ, પછી દીપક સોલંકી દીપક વાઘેલા. લગભગ એમની ઉંમર 20 થી 25 વર્ષની જ ઉંમર છે. યંગેજ છે પણ બહુ સારું લખે છે. વિકી ત્રિવેદી છે, અગન રાજ્યગુરુ, આ બધા મિત્રોનો બહુ મોટો ફ્રેન્ડ છું એમનો. બહુ સારું લખે છે અને પણ નાની ઉંમરમાં પણ બહુ સારું લખે છે. અમારા એક વેવાઈ છે શામજીભાઈ શ્યામ, જે 2 ધોરણ જ ભણેલા છે, પણ એમનું એ બહુ સારું લખાણ છે. અને હમણાં એક એમની પુસ્તક પણ આવી છે ભીતરના ભાવ, બહુ સારું લખે છે ને. એટલે એમાં નથી કોઈ વય મર્યાદા એ લખવાની, શરૂ કરો તો હર આવરદા ગઝલની. વ્યોમ વાયુ અગ્નિ જળ પૃથ્વી, વ્યોમ વાયુ અગ્નિ જળ અને પૃથ્વી સમાયેલ છે હરેકમાં ગાથા ગઝલની. સમાયેલ છે હરેક ગાથા ગઝલની. સાહિત્યકારના મંદ મંદિરમાં વ્યોમ, સાહિત્યકારના મન મંદિરમાં વ્યોમ ફરકતી જ હોય છે પતાકા ગઝલની. ફરકતી જ હોય છે પતાકા ગઝલ. જેને લખવાનું છે એ તો ગમે ત્યાં આટા મારતો હોય તો પણ એને ગઝલ લખવી હોય કે ગમે એ હોય એટલે એને વિચારો આવી જતા હોય છે. પથ્થરમાં પણ માણસોને પથ્થર જોવે ને એને એમાં પણ લખાણ મળી જાય. એટલે જરૂરી નથી કોઈ વસ્તુ કાંઈ આમાં જોઈતું. અને સાહિત્ય જે પ્રેમી છે એને તો હરેકમાં ગઝલ કયો, કવિતા કયો કે કાંઈ પણ લખવાની એને પ્રેરણા મળી જતી હોય છે. એટલે કાંઈ પણ કોઈને પણ એવું હોય કે ભાઈ ઉંમર નાની છે કે હવે બહુ મોટી ઉંમરમાં લખવાનું ચાલુ કર્યું છે નહીં,
ગમે ત્યારે તમે લખી શકો. અને લખવામાં હું તો એવું માનું છું કે કોઈને ગમે તમને જે મનમાં વિચારવા આવે ને કોઈ પણ ટાઈમે એકવાર ટપકાવી દો, ગમે ત્યાં. મોબાઈલ અત્યારે તો આપણા આગળ સગવડ સારી છે. પહેલાં તો અમારે મોબાઈલ નહોતા ત્યારે તો બુકો ન મળતી કે ભાઈ બુક હાથમાં હોય ન હોય, ત્યારે ક્યાં ભૂલાઈ પણ જાય પહોંચીએ ત્યાં સુધીમાં. હવે તો મોબાઈલ છે, નોટપેડમાં નોટ કરી નાખો તમે, પછી એના ઉપર તમે લખાણ કરી શકો છો. મનુભાઈ આવ્યા છે, મનુભાઈ પટેલ, થેન્ક યુ મનુભાઈ. હવે એક હું તમારી સામે એક નાની બાળની એક ગઝલ રજૂ કરું છું. ઉંમર શું છે? તો ઉંમર ઉપર એક મેં લખી છે કે ભાઈ કોઈની વય વધારે મોટી ઉંમર હોય કે નાની ઉંમર કે એવું જ નહીં. જે મેં હમણાં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે કાંઈ છે નહીં, બરાબર. તો ઉંમર ઉપર એક છે કે ઉંમર તો જિંદગીનો છેદ છે, ઉંમર તો જિંદગીનો છેદ છે, જીવવા ભણવા ક્યાં વેદ છે, જીવવા ભણવા ક્યાં વેદ છે. એટલે ઉંમર મોટી હોય ને તમે કોઈને સારી સલાહ આપો એવું જરૂરી નથી. આ અનુભવ જરૂરી છે, અનુભવ ઉપરથી તમે એને સાચી સલાહ આપી શકો. પણ ઘણી વખત તો નાની નાની ઉંમરે પણ બહુ મોટા અનુભવો થઈ જતા હોય છે. અને જીવન જીવવા માટે કે વેદ ભણવા પડતા નથી હોતા, બરાબર છે. તો ઉંમર તો જિંદગીનો છેદ છે, જીવવા ભણવા ક્યાં વેદ છે, કરીએ જો ખોટી ચિંતા તો જીવન બની જાય કેદ છે. ખોટી ચિંતા કરતા રહીએ તો પછી જીવન કેદ જ બની જાય. કારણ કે ચિંતા કરતા રહીએ એટલે પછી શું છે કે આપણે બહાર જ ન નીકળી શકીએ આપણા પોતાની ચિંતામાંથી. પછી ભલે આમ શારીરિક રીતે બહાર હોય પણ માનસિક રીતે આપણે કેદ જ હોઈએ છીએ. કે કરીએ જો ખોટી ચિંતા તો જીવન બની જાય કેદ છે, જીવન જીવજો ખુલ્લા દિલે, જીવન જીવજો ખુલ્લા દિલે, શું કરવા રાખવા ભેદ છે, શું કરવા રાખવા ભેદ છે. ખુલ્લા મનથી જીવો, કોઈ ભેદ ભાવ ન રાખો ગમે તેવો. એટલે કે જીવન જીવજો ખુલ્લા દિલે, શું કરવા રાખવા ભેદ છે, જીવતર ગયું એડે પછી તો, જીવતર ગયું એડે પછી તો નકામું કહેવું કે ખેદ છે. એક વખત જો જીવતર એડે જતું રહે ને પછી અફસોસ કરવાથી કાંઈ વળતો નથી, પછી કાંઈ નથી. એટલે અત્યારે તમે ખુલ્લા મને જીવી લ્યો કે જીવતર ગયું એડે પછી તો નકામું છે કહેવું કે ખેદ છે, જીવનનો રગડો અહીં તહીં, જીવનનો રગડો અહીં તહીં, કે જિંદગી એ ક્યાં કોઈ ગેંદ છે. એ દડા જેવું નથી, એને ગમે ત્યાં મજા આવે ત્યાં એમને ફેરવ્યા રાખો. હા, હરો ફરો ખરા પણ ગમે ત્યાં નહીં. જીવનનો રગડો અહીં તહીં, કે જિંદગી ક્યાં કોઈ ગેંદ છે, જીવશો જીવન મોજથી તો, જીવન જીવશો મોજથી તો એ વ્યોમની જેમ અભેદ છે, એ વ્યોમની જેમ અભેદ છે. એટલે જીવન જો મોજથી જીવીએ ને તો જેમ વ્યોમ આકાશ એનો અંત નથી ને એવી રીતે જીવનનો પણ અંત નથી. મોજથી જીવો. ને આ હું ખુદને પણ કહું છું, કારણ કે ઘણી વખત હું પણ આ બધું લખું છું, પણ દુનિયાદારીમાં રહેતા એ જવાબદારીઓ પછી ક્યારેક ક્યારેક થઈ જતી હોય છે, દરેકને થતી. પણ તેમ છતાં એમાંથી નીકળતા શીખવું પડે છે. અને એ એમાંથી નીકળવા માટે કોઈ પણ ઇતર પ્રવૃત્તિ કરો, લખો, વાંચો, વધારે પડતું વાંચન કરો, શારીરિક રમતો રમો, બારે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, ફરો ફરો, નવા સ્થળોએ જાઓ જો પોસાય તો. ખિસ્સાને પણ પોસાવવું જોઈએ. હા, એ પણ જ્યાં જવા મળે ત્યાં જવું જોઈએ ખરેખર, બાજુમાં. કારણ કે હું માનું છું ત્યાં કોઈ એવું ગામ કે ગામડું એવું નહીં હોય કે ત્યાં તમે 5-10 મિનિટ માટે ફરવા ન જઈ શકો એવું સ્થળ ન હોય. બધી જગ્યાએ હોય, જાઓ તમે ફરો, કાંઈક ને કાંઈક નવું તો મળશે જ. એટલે કે જીવશો જીવન મોજથી તો એ વ્યોમની જેમ અભેદ છે. એટલે જીવન મોજથી જ જીવો અને ખોટી ચિંતાઓ તો કરતા જ નહીં. હવે એક ગઝલ પેશ કરું છું તમારે સામે કે
ઘણા હોય છે કે ભાઈ પ્રેમમાં મેં તમે વાત કરી કે ભાઈ દરેકને ક્યારેક ને કોઈકથી કાંઈક લગાવ તો થઈ ગયો હોય. એને પ્રેમનું નામ આપો, આકર્ષણ આપો, જે પણ આપો એ બરાબર. તો એક ગઝલ છે કે એમને પામવાની ક્યારેક કોઈ હસરત નથી કરી, એમને પામવાની કોઈ હસરત નથી કરી, અર્થ એનો એ નથી કે મેં મોહબ્બત નથી કરી, અર્થ એનો એ નથી કે મેં મોહબ્બત નથી કરી. મેં જો કર્યો પ્રેમ એમને તો એ પણ કરે મને, મેં જો કર્યો પ્રેમ એમને તો એ પણ કરે મને, એવી પરવરદિગારને મેં ઇબાદત નથી કરી, કે એવી પરવરદિગારને મેં કોઈ ઇબાદત નથી કરી. મેં પ્રેમ કર્યો છે એનો મતલબ એ નથી કે એ પણ કરે, બરાબર. તો મેં જો કર્યો પ્રેમ એમને તો એ પણ કરે મને, એવી પરવરદિગારને કોઈ ઇબાદત નથી કરી. હા જોયો છે કાયમ પ્રેમ મેં એમની આંખોમાં, હા જોયો છે કાયમ મેં પ્રેમ એમની આંખોમાં, છતાં એકરાર કરવાની હિમાયત નથી કરી, છતાં એકરાર કરવાની હિમાયત નથી કરી. લખું શાયરી, લખું ગઝલ કે લખું કોઈ કવિતા, લખું શાયરી, લખું ગઝલ કે લખું કોઈ કવિતા, વાત અલગ છે કે એમની નામની દરખાસ્ત નથી કરી, વાત અલગ છે કે એમના નામની કોઈ દરખાસ્ત નથી કરી. તારા સુધી પહોંચાય તો બસ છે ઈશ્વર, કે તારા સુધી પહોંચાય તોય બસ છે ઈશ્વર, બાકી જગતની વ્યોમે શિકાયત નથી કરી, બાકી જગતની વ્યોમે કોઈ શિકાયત નથી કરી. ભગવાન સુધી પહોંચાય તો ઘણું છે. મર્યા પછી તો કદાચ જતા હશે કે નહીં, તો હવે મર્યા પછી જ ખબર પડશે. બાકી અત્યારે તો શ્રદ્ધાથી ઈશ્વરને પામવું કાંઈ બહુ દૂર નથી, માનો તો આપણી બાજુમાં જ છે. એટલે એનાથી પછી વાય જે રીતે જીવાય એમ જીવી લેવાનું, બાકી કાંઈક જગતની શિકાયતો કરવાથી કાંઈ વરે નહીં આપણને. એટલે કે તારા સુધી પહોંચી શકાય તો બસ છે ઈશ્વર, તારા સુધી પહોંચી શકાય તો બસ છે ઈશ્વર, બાકી જગતની વ્યોમે કોઈ શિકાયત નથી કરી, બાકી જગતની વ્યોમે કોઈ શિકાયત નથી કરી. ભરતભાઈ આભાર ભરતભાઈ તથા દરેક મિત્રોના ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જીવન શું છે? જીવન છે ને, આપણે જોતા હોઈએ છીએ ઘણી વખત જીવન આજે 5 મિનિટમાં જેવું વિચારતા હોઈએ તો 5 મિનિટમાં અલગ જ આપણે વિચારતા થઈ જઈએ. એટલે કે અત્યારે આપણને એમ જીવન કે બહુ આમ શાનદાર છે, મોજ છે, તો ક્યારેક એવી ક્ષણ આવી જતી હોય છે કે એમ લાગે કે યાર આ ક્યાં આવી ગયા. તો એ અંગે થોડુંક લખ્યું છે મેં કે ક્યારેક લાગે છે જીવન શાનદાર છે, ક્યારેક લાગે કે જીવન શાનદાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે જીવવું જ બેકાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે જીવવું બેકાર છે. ક્યારેક લાગે કે હર્યો ભર્યો સંસાર છે, ક્યારેક લાગે કે હર્યો ભર્યો સંસાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે એમાં ક્યાં સાર છે. ઘણી વાર લાગે ને કે ભાઈ સંસાર તો આપણો હર્યો ભર્યો છે, મોજ કરો, પણ સમય ક્યારેક એવો આવી જાય કે હવે આમાં કાંઈ સાર નથી. આ બધું સંબંધો જ શીખવાડતા હોય છે. ઠીક છે, ચાલો. ક્યારેક લાગે કે હર્યો ભર્યો સંસાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે એમાં ક્યાં સાર છે. ક્યારેક લાગે કે મિત્રોની ભરમાર છે, ક્યારેક લાગે કે મિત્રોની ભરમાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે એકલતા સવાર છે, તો ક્યારેક લાગે એકલતા સવાર છે. ક્યારેક લાગે કે બધા કરે મને પ્યાર છે, ક્યારેક લાગે કે બધા કરે મને પ્યાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે સંબંધોમાં દરાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે સંબંધોમાં દરાર છે. એટલે અત્યારે તો સંબંધો ઘણા ખરા તો એવા જ થઈ ગયા છે, કામ છે તો નામ છે, બાકી તો આરામ છે. એટલે
એવું જ છે બધું. પણ ક્યારેક લાગે કે બધા કરે મને પ્યાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે સંબંધોમાં દરાર છે. ક્યારેક લાગે કે દિલમાં ધબકાર છે, ક્યારેક લાગે કે દિલમાં ધબકાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે ત્યાંય છવાયો સુનકાર છે. તો ક્યારેક લાગે કે ત્યાંય છવાયો સુનકાર છે. ક્યારેક લાગે કે સુખ તો પારાવાર છે, ક્યારેક લાગે કે સુખ તો પારાવાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે માથે તૂટ્યો દુઃખોનો પહાડ છે. તો ક્યારેક લાગે કે માથે તૂટ્યો દુઃખોનો પહાડ છે. ક્યારેક લાગે કે ચડી ગયો ખુમાર છે, ક્યારેક લાગે કે ચડી ગયો ખુમાર છે, તો ક્યારેક લાગે કે બધો સુરાનો મદાર છે. તો ક્યારેક લાગે કે બધો સુરાનો મદાર છે. ક્યારેક લાગે કે જીવન વ્યોમ જેવું વિશાળ છે, ક્યારેક લાગે કે જીવન વ્યોમ જેવું વિશાળ છે, તો ક્યારેક લાગે કે એ તો બસ અણસાર છે. તો ક્યારેક લાગે કે એ તો બસ અણસાર છે. એટલે જ કે કીધું છે કે જીવો જીવન મોજથી, જીવો જીવન મોજથી તો કંસાર છે, જીવો જીવન મોજથી તો કંસાર છે, બાકી તો વ્યોમ મોત જ છેલ્લો આધાર છે. બાકી તો વ્યોમ મોત જ છેલ્લો આધાર છે. બસ બાકી તો હવે મોત જ છેલ્લો આધાર છે. એટલે જીવન તો કહેવાય છે ને કે જીવન તો મોતથી જ જીવવું. એટલે આ જીવનની દ્રષ્ટિ હોય છે કે ઘણી વખત આપણે વિચારતા હોય, ક્યારેક એવા પ્રસંગો બની જતા હોય છે કે આપણે ધારેલું ન ધારેલું પણ થઈ જાય છે, અને ક્યારેક ધારેલું પણ નથી થતું. એટલે જીવન છે જ, જીવવું તો પડશે જ. હવે હમણાં મેં એક ગઝલ લખી હતી, થોડો કટાક્ષ કર્યો છે કે આજે ભારતની સંસ્કૃતિ ઘણા ખરા ભારતીયો વિસરતા જાય છે. જ્યારે આપણે વિદેશમાં આપણી સંસ્કૃતિનું બહુ માન છે અને એ લોકો એ જીવવા ચાહે છે, આપણને મળેલી છે. પણ આપણે હવે દિવસે દિવસે સારી રીતે કયો કે ખરાબ કયો કે જે કયો એ રીતે, પણ હવે ધીરે ધીરે આપણી સંસ્કૃતિ ભૂલતા જાય છે. બરાબર. એના ઉપર એક કટાક્ષ કરે છે અને ગઝલ લખી હતી મેં, ક્યાં ગયું. એનું શીર્ષક આપ્યું હતું ક્યાં ગયું. કે ડીજેના શોર શરાબા વચ્ચે ફટાણું ક્યાં ગયું, ડીજેના શોર શરાબા વચ્ચે ફટાણું ક્યાં ગયું, દહેજનો જો ઘટ્યો વ્યાપ તો ઓલું આણું ક્યાં ગયું, દહેજનો જો ઘટ્યો વ્યાપ તો ઓલું આણું ક્યાં ગયું. આજે ડીજે ને એના શોર શરાબા એટલા બધા વધી ગયા ને કે જૂના લગ્નમાં જે ફટાણા હતા એ પ્રથા જ સાવ બંધ થઈ ગઈ છે. ગીતો ને 4 બોટલ વોડકા ને આવે બધા ગીતો અત્યારે વાગતા હોય છે. જે ફટાણાની મજા હતી, મોજ હતી, તો જે લોકોએ માણી હશે એને ખ્યાલ હશે કે ખરેખર એ મોજ હતી એમ. એ હવે બધું બંધ થઈ ગયું છે. એટલે જ એના ઉપર લખ્યું હતું કે ડીજેના શોર શરાબા વચ્ચે ફટાણું ક્યાં ગયું, દહેજનો ઘટો વ્યાપ તો ઓલું આણું ક્યાં ગયું. આજકાલ હવે દહેજ બંધ થતો જાય છે, પણ જો ખરેખર ઘટ્યો હોય તો આપણે આણું લેવાનું બંધ કરવું જોઈએ ખરેખર. કારણ કે આણામાં કહે છે કે ભાઈ એ તો દીકરીને આપ્યું આણું, અમે નથી માંગ્યું. ભલે દરેક મા બાપને થતું હોય કે હવે દીકરી 20 વર્ષ સાથે રહી છે, જાય છે, તો જે યથાશક્તિ આપણે આપીએ. પણ ઘણી જગ્યાએ તો મેં જોયું છે કે યથાશક્તિ નહીં, પણ પરાણે સમાજના કોઈ માણસો શું કહી જશે એ વિચારે પણ આપવું પડે છે. તો દહેજને જો ઘટ્યો વ્યાપ તો ઓલું આણું ક્યાં ગયું. આજકાલ બુફે પાર્ટીની વધી ગઈ છે બોલબાલા, આજકાલ બુફે પાર્ટીની વધી ગઈ છે બોલબાલા, પંગતમાં બેસીને જમતા હતા એ ખાણું ક્યાં ગયું, પંગતમાં બેસીને જમતા હતા એ ખાણું ક્યાં ગયું. હવે અત્યારે બુફે થઈ ગયું છે, બુફેમાં બસ પીરસવાવાળા ઊભા હોય, બસ થાળી લઈને માંગણી તેની જેમ જાઓ. ભલે સગવડ પણ છે, એવું નથી, હું એનો વિરોધ નથી કરતો કે ભાઈ ન હોવું જોઈએ. સગવડ છે કે સમય પણ બચે છે, સમય નથી અત્યારે માણસો પાસે. પહેલાં 3-3 દિવસ
સુધી લગ્નના પ્રસંગો ચાલતા હતા. આજે એક દિવસનો ટાઈમમાં સાવ સગા નજીકના હોય એકાદ 2 દિવસ વધારે આવે છે, બાકી તો સમય ઉપર જ આવે છે. એટલે એ પંગતવાળું તો બહુ લાંબુ થઈ જાય છે. પણ જે ગયું છે એ ખરેખર જે પંગતમાં બેસીને જમતા હતા ને જમાડતા હતા ને એની જે મજા હતી ને એ આ બુફે પાર્ટીમાં મજા નથી. જે જમી લીધા પછી જે એકબીજાના મોઢેમાં થોડું પણ કોળીઓ જે દેવાનો હતો, જે હેત હતો, ભાવ હતો, જે અંદરથી ઉમળકો ઉભરતો હતો એ આજે બુફેમાં નથી. કોઈ પરાણે ખવડાવતું નથી. ભલે નાના કરતાં પણ 2 લાડુ બીજા હાલ્યા જતા, ખબર ન પડતી, અને એ ગણ પણ કરતા અને નુકસાન પણ ન કરતા એવું થતું. પણ આજે એ બધું બંધ થઈ ગયું છે. એટલે આજકાલ બુફે પાર્ટીની વધી ગઈ છે બોલબાલા. પંગતમાં બેસીને જમતા હતા એ ખાણું ક્યાં ગયું? સૌ મળીને બજારમાં હરતા ફરતા કરતા હતા ખરીદી. સૌ સાથે મળી હરીફરી બજારમાં કરતા હતા ખરીદી. ઓનલાઈનની દુનિયામાં એ હટાણું ક્યાં ગયું? હટાણું એટલે નાની નાની દુકાનો જે બજાર હતી, જે આપણે મેળો હોય કે કાંઈ પણ હોય તો સાથે મળીને હરતા ફરતા પણ ખરીદી કરતા હતા અને જે સમય પસાર કરતા હતા અને મોજ કરતા હતા એ હવે ઓનલાઈનમાં નથી રહી. એટલે લખ્યું છે કે સૌ મળીને મજાથી હરતા ફરતા કરતા હતા ખરીદી. આ ઓનલાઈનની દુનિયામાં એ હટાણું ક્યાં ગયું? આરો પ્લાન્ટ લગાવી આમંત્રણ આપ્યું છે બીમારીને. આરો પ્લાન્ટ લગાવી આમંત્રણ આપ્યું છે બીમારીને. માટીના ઠંડા માટલે શોભતું હતું એ પાણિયારું ક્યાં ગયું? માટીના ઠંડા માટલે શોભતું હતું એ પાણિયારું ક્યાં ગયું? એક બટન દબાવતા મળી જાય હરેક સવાલનો ઉત્તર. એક બટન દબાવતા મળી જાય હરેક સવાલનો ઉત્તર. ગૂગલના સર્ચિંગમાં એ ઉખાણું ક્યાં ગયું? ગૂગલના સર્ચિંગમાં એ ઉખાણું ક્યાં ગયું? આજે કોઈ પણ માણસને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, એક બટન દબાવો, સર્ચ કરો એટલે તરત જવાબ સોલ્યુશન મળી જાય છે. પણ જે સાથે મળીને એક ઉખાણું પૂછતા હતા ને એ ઉખાણાના જવાબ ગોતવામાં જે ગડમથલ થતી હતી અને સાથે બેસીને જે મજા કરતા હતા એ હવે બધું બંધ થઈ ગયું છે. એટલે એ ગૂગલના સર્ચિંગમાં એ નહીં મળે તમને કે એક બટન દબાવતા મળી જાય હરેક સવાલનો ઉત્તર. ગૂગલના સર્ચિંગમાં એ ઉખાણું ક્યાં ગયું? મોબાઈલ મિત્રો વધ્યા, રિયલ થયા ઓછા. મોબાઈલ મિત્રો વધ્યા, રિયલ થયા ઓછા. સાદે આવીને ન જોતા એ ટાણું કટાણું ક્યાં ગયું? આજે મોબાઈલના જમાનામાં માણસો આગળ હવે લગભગ કોન્ટેક્ટમાં હજારો નંબર આવી ગયા છે. પણ જે કહેવાય ને કે એક સાદે ટાણું ન જોવે, કટાણું ન જોવે ને એક સાદે આવી જતા હતા એ મિત્રો હવે નથી આવતા. આજે ફોન કરીએ છીએ, ઘણા મિત્રો સાથે મળીને જે મજા કરતા, જે બધા મિત્રોને ખૂબ યાદ આવી ગયા. એક શેરથી કે મિત્રોને હું બહુ મિસ કરું. મિત્રો, લવ યુ મિત્રો, મારા બાળપણના મિત્રો, કોલેજના મિત્રો, સ્કૂલના મિત્રો. કે ખાલી એક નક્કી કરીએ કે ભાઈ આ ટાઈમે નીકળવાનું છે તો બધા એક સાથે આવી જતા હતા. ભાઈ ટાણું કટાણું કે ક્યારે કેમ શું છે કાંઈ પૂછતા નહીં. આજે ફોન પર ઘણા મિત્રો છે પણ જરૂરત સમયે નથી મળતા. તો એના માટે લખ્યું છે કે મોબાઈલ મિત્રો વધ્યા અને રિયલ થયા ઓછા. સાદે આવીને ન જોતા ટાણું કટાણું ક્યાં ગયું? વૃક્ષો કાપી ઊભા કર્યા કોન્ક્રીટના જંગલ. વૃક્ષો કાપી ઊભા કર્યા કોન્ક્રીટના જંગલ. પશુ પક્ષીઓને ટહેલવાનું એ ઠેકાણું ક્યાં ગયું? પશુ પક્ષીઓને ટહેલવાનું એ ઠેકાણું ક્યાં ગયું? ફેસ્ટિવલ પણ ખોઈ રહ્યા છે અસલિયત વ્યોમ. ફેસ્ટિવલ પણ ખોઈ રહ્યા છે અસલિયત વોમ. લાકડાની થાય હોળી તો ઓલું છાણું ક્યાં ગયું? આજે ફેસ્ટિવલ કયો કે આપણા જે તહેવારો છે એ હવે ખરેખર તો અસલિયત ખોઈ જ બેઠા છે. કારણ કે હવે બધા સમય જ એમને આ તહેવારોમાં મળે છે બહાર જવાનું. પહેલાં જે હતું કે ભાઈ તહેવારો સમયે જે સાથે મળી મિત્રો હોય કે સગા સંબંધીઓ મળતા, એકબીજાને હૂંફ મળતી રહેતી, એ આજે હવે નથી મળતી. કારણ કે એ
દરેકને હવે છોકરાઓને છૂટી પણ એ ટાઈમે હોય છે, એટલે એ લોકોને બધાને લઈને એક આ બાજુ ગયો હોય તો બીજો બીજી બાજુ ગયો હોય, એટલે પોતપોતાના, નહીં એ ખોટું નથી, પણ જે પેલું જે હતું અને સંબંધોમાં દરાર પડવાનું કારણ પણ એક આ છે કે હવે જે આપણા તહેવારો છે એ પોતાની જે અસલિયત છે એ હવે ખોતા જાય છે. એમાં હોળિકા દહન તો જુઓ, હવે કોઈ જગ્યાએ છાણાનો ઉપયોગ બસ ગામડા જે છે, નાના નાના ગામડા ત્યાં જ થાય છે, બાકી બધી જગ્યાએ લાકડા કાપીને જ કરે છે હોળીઓ. એટલે લખ્યું છે કે ફેસ્ટિવલ પણ ખોઈ રહ્યા અસલિયત એમ કે લાકડાની થાય હોળી તો એ છાણું ક્યાં ગયું. એટલે આ કટાક્ષ એક ગઝલના માધ્યમથી મેં કરેલું, આપણા જે ભારતીય સંસ્કૃતિ પર કરેલી કે હવે માણસો બધું ધીરે ધીરે બધું ખોતા જાય છે. ને હજી તો શરૂઆત જ હજી તો થઈ છે એમ કહીએ તો ચાલે, આગળ ક્યાં જશે. કારણ કે અમારે પાસે તો હજી ઘણી સારી પેઢી એવી હતી જે એમના અનુભવો જે શેર કરતા હતા. અમે તો નાના હતા ત્યારે મારા વડીલો એટલે દાદી છે એમની ઉંમરના બધા સાથે બેસીને જે એક આંગણું હતું ત્યાં બેસતા અને રાત્રે ટીવીને એ તો કંઈ હતું નહીં, અને વાર્તાના માધ્યમથી એ બહુ સારી સારી સલાહ આપતા હતા. એ હવે અમે જ નથી બાળકોને, મારા બાળકોને હું નથી આપી શકતો, કારણ કે આજે શું છે કે કામનો બોજરસન કયો કે ગમે એ કયો, પણ સમય નથી મળતો. અને છોકરાઓને પણ અત્યારે મોબાઈલ યુગ આવી ગયો છે, તો એમને ભણવા માટે પણ મોબાઈલ આપવો જરૂરી છે, એટલે એને લઈ દેવો જરૂરી છે. પણ હવે એ લઈ દઈને આપણે ખોટું જ કર્યું છે. પણ હવે શું છે કે અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે હાલવું પડે, આવું છે બધું. પછી એક ગઝલ રજૂ કરું છું, શીર્ષક છે કે યાદ રહી જશે. આજે હું તો છું, કાલે હું નહીં હોઉં, ન પણ હોઉં. આ અંગે એક વિનોદ કે સોલંકી મિત્રના નામથી લખે છે, એમણે એક ગઝલ લખી હતી. તો એનાથી પ્રેરિત થઈને મેં આ એક ગઝલ લખી છે. શીર્ષક છે કે યાદ રહી જશે. મારા ગયા પછી બસ મારી યાદ રહી જશે. મારા ગયા પછી બસ મારી યાદ રહી જશે. કેમ ના મળ્યા એને તારી ફરિયાદ રહી જશે. કેમ ના મળ્યા એને તારી ફરિયાદ રહી જશે. મારા ગયા પછી મારી યાદ રહી જશે. કેમ ના મળ્યા એને તારી ફરિયાદ રહી જશે. મૌન તોડી કરવું હોય તો કરી લે વાદ વિવાદ. મૌન તોડી કરવું હોય એટલો કરી લે વાદ વિવાદ. પછી તો તારા ઓઠે ફક્ત સંવાદ રહી જશે. પછી તો તારા ઓઠે ફક્ત સંવાદ રહી જશે. એટલે જ કહું છું મિત્રો, કદાચ મારાથી કાંઈ ભૂલચૂક થઈ ગઈ હોય અને તમે બોલા લીધા હોય તો મૌન તોડી જે કહેવું હોય કહી દેજો, દિલ ખોલીને ગાળો દઈ દેજો, પણ એ આજે દઈ દેજો. કારણ કે પછી હું નહીં હોઉં તો પછી તમારા ઓઠે ફક્ત સંવાદ રહી જશે કે ભાઈ આનાથી વાત કરી લીધી હોત તો મન હોડકું થઈ જાત. એટલે જ તમને કહું છું કે ભાઈ કે મૌન તોડી કરવું હોય તો કરી લે વાદ વિવાદ. પછી તો તારા ઓઠે ફક્ત સંવાદ રહી જશે. ધડકે છે દિલ આજ પણ તારા નામે દોસ્ત. ધડકે છે દિલ આજ પણ તારા નામે દોસ્ત. સાંભળ પછી દિલમાં ફક્ત નાદ રહી જશે. સાંભળ પછી દિલમાં ના કોઈ નાદ રહી જશે. એટલે જ કહે છે કે આ હજી મારું દિલ છે મિત્ર, તમારા મિત્રો માટે ધડકે છે, બરાબર. પછી સાંભળી લ્યો, નહીં તો પછી શાંત થઈ ગયું તો એમાં કોઈ નાદ નહીં રહી જશે. એક સીધી લીટી આવી જશે. એટલે જ કહું છું કે ધડકે છે આ દિલ ફક્ત તારા નામે દોસ્ત. સાંભળ પછી દિલમાં ના કોઈ નાદ રહી જશે. વસાવ્યો નજરમાં કે ઉતાર્યો હોય નજરથી. વસાવ્યો હોય નજરમાં કે ઉતાર્યો હોય નજરથી. હરેક ચિત્રમાં મારો અપવાદ રહી જશે. હરેક ચિત્રમાં મારો અપવાદ રહી જશે. જરૂરી નથી કે તમે મને મિત્ર કહે
આંખોમાં વસાવ્યો હોય. હા, હું માણસ છું, મારાથી પણ ઘણી ભૂલો થઈ હશે, ઉતરી ગયો હોઈશ તમારી નજરથી, પણ હું જે રીતે રહ્યો હોઈશ મારા ગયા પછી તો છે ને ચિત્રમાં કદાચ તમે આંખો બંધ કરીને જોશો તો એમાં અપવાદ જ રહેશે. હું વરસાવ્યો નજરમાં કે ઉતાર્યો હોય નજરથી, હરેક ચિત્રમાં મારો અપવાદ રહી જશે. ભૂંસાય તો ભૂંસી લેજે, ભૂંસાય તો ભૂંસી લેજે દિલથી મારી યાદોને, ભૂંસાય તો ભૂંસી લેજે તારા દિલથી મારી યાદોને, થઈ જઈશ હેરાન જો એકાદ રહી જશે, થઈ જઈશ હેરાન ભૂલે ચૂકે જો એકાદ રહી જશે. એટલે જો હવે સાવ કાઢવો જ હોય તો ખરેખર સાવ યાદોને ભૂસી નાખજો. એકાદ રહી ગઈ તો પછી હેરાન થઈ જશે. ભૂસાય તો ભૂંસી લેજે દિલથી મારી યાદોને, થઈ જઈશ હેરાન ભૂલે ચૂકે એકાદ રહી જશે. ઓઢીને કફન જો એકવાર પોઢી ગયો વ્યોમ, ઓઢીને કફન જો એકવાર પોઢી ગયો વ્યોમ, તો આંખોમાં તારી બસ અવસાદ રહી જશે, કે આંખોમાં તારી દોસ્ત બસ અવસાદ રહી જશે. એટલે જ કહું છું કે મિત્રો, જો તમારે કોઈને મારા થકી કાંઈ પણ ખોટું લાગ્યું હોય કે કાંઈ પણ મારી ભૂલચૂક થઈ ગઈ હોય તો મૌન હોય તો ન બોલતા હો તો પણ ફોન કરજો 10 વાગ્યા પછી ક્યારે પણ, આજે પણ, બાકી તો 24 કલાક ક્યારે પણ ફોન કરો, હું તમારા માટે હાજર જ છું. હવે એક ગઝલ રજૂ કરું છું. હવે આ ગઝલ તો એવું છે કે આ ગઝલ મને લખવાની પ્રેરણા એક બહુ જૂની યાદ ઉપરથી આવી. હું સ્કૂલમાં હતો એ ટાઈમે હું એક મારા મિત્રના ઘરે જતો હતો. હવે ત્યારે એક ખરેખર અડધું જ કમાડ જે કહેવાય દરવાજો અડધો ખુલ્લો હતો અને મેં એમને જોઈ હતી. તો આ લખવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે વચ્ચે હમણાં એ પ્રસંગ યાદ આવી ગયો તો એના ઉપર એક ગઝલ લખી છે કે તારું એ અધખૂળું કમાળ આજ પણ યાદ છે મને, તારું એ અધખૂળું કમાળ આજ પણ યાદ છે મને, ને તારું વાહેતું જોઉં બહાર આજ પણ યાદ છે મને, ને તારું વાહેથી જોઉં બહાર આજ પણ યાદ છે મને, તારું એ અધખૂળું કમાળ આજ પણ યાદ છે મને. ના તે કાંઈ પણ કહ્યું મને, ના મેં કાંઈ પણ કહ્યું તને, ના કાંઈ પણ કહ્યું મેં તને, કે ન કાંઈ પણ કહ્યું તે મને, છતાંય પાંગર્યો હતો પ્યાર આજ પણ યાદ છે મને, છતાંય પાંગર્યો હતો પ્યાર આજ પણ યાદ છે મને, તારું એ અધખૂળું કમાળ આજ પણ યાદ છે મને. ના તે નામ લીધું મારું કે ના સાંભળ્યો કોઈ અવાજ, ના તે નામ લીધું માર્યું કે ના સાંભળ્યો કોઈ અવાજ, તોય પડઘાયો તો દિલે નાદ આજ પણ યાદ છે મને, તોય પડઘાયો તો દિલે નાદ આજ પણ યાદ છે મને. સામ સામે આવી જતા તું શરમાતી હું મલકાતી, સામ સામે આવી જતા તું મલકાતી, તું શરમાતી હું મલકાતો, બસ નજરથી થતો સંવાદ આજ પણ યાદ છે મને, બસ નજરથી થતો સંવાદ આજ પણ યાદ છે મને, તારું એ અધખૂળું કમાળ આજ પણ યાદ છે મને. ના મેં હાથ છોડ્યો કે ના તે છોડ્યો તો હાથ વ્યો, ના મેં હાથ છોડ્યો કે ના તે સાથ છોડ્યો તો વ્યોમ, મિલનની એ છેલ્લી મુલાકાત આજ પણ યાદ છે મને, મિલનની છેલ્લી એ મુલાકાત આજ પણ યાદ છે મને, તારું એ અધખૂળું કમાળ આજ પણ યાદ છે મને, ને તારું વાહેથી જોઉં બહાર
આજ પણ યાદ છે મને. નમસ્કાર. ધનજીભાઈ કડિયા, થેન્ક યુ મિત્રો. આ એક પ્રસંગ ખરેખર રિયલ છે અને આજ પણ યાદ છે મને. હવે એક આગળની ગઝલ રજૂ કરું છું. ટાઈમ તો ઘણો થઈ ગયો છે. બસ છેલ્લી 2-3 ગઝલો તમારા સમક્ષ રજૂ કરી દઉં. પણ આજે થયું હતું પણ થોડુંક મોડું, મારે નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ હતો એના કારણે. તો એક ગઝલ રજૂ કરું છું કે વાતમાંથી વાત નીકળી, એનું શીર્ષક છે કે વાતમાંથી વાત નીકળી ને વાત કહેવાય ગઈ. વાતમાંથી વાત નીકળી અને વાત કહેવાય ગઈ. આમને આમ તારી મારી કહાની છપાઈ ગઈ. આમને આમ તારી મારી કહાની છપાઈ ગઈ. લાગી હતી લગન મને કંઈક એવી તારાથી. લાગી હતી લગન મને કંઈક એવી તારાથી કે કોરા કાગળમાં તારા મનની વાત વંચાઈ ગઈ. કે કોરા કાગળમાં તારા મનની વાત વંચાઈ ગઈ. તુંય હતી હુંય હતો. તુંય હતી હુંય હતો અને બંને વચ્ચે પ્રેમ પણ. તુંય હતી હુંય હતો અને બંને વચ્ચે પ્રેમ પણ. નાની અમથી વાત હતી સરે આમ ચર્ચાઈ ગઈ. નાની અમથી વાત હતી સરે આમ ચર્ચાઈ ગઈ. વાતમાંથી વાત નીકળીને વાત કહેવાય ગઈ. નહીં હોય મંજૂર આપણું એક થવું જમાનાને. નહીં હોય મંજૂર આપણું એક થવું જમાનાને. એટલે જ આપણી વચ્ચે નાત જાતની ભીંત ચણાઈ ગઈ. એટલે જ આપણી વચ્ચે નાત જાતની ભીંત ચણાઈ ગઈ. થશે અમર આપણી પ્રેમ કહાની એક દી જરૂર. થશે આપણી પ્રેમ કહાની એક દી જરૂર. વાયુ વેગે વ્યોમ પર પણ વાત ફેલાઈ ગઈ. વાયુ વેગે વ્યોમ પર પણ વાત ફેલાઈ ગઈ. વાતમાંથી વાત નીકળીને વાત કહેવાઈ ગઈ. એટલે ઘણી વખત વાતમાંથી વાત નીકળે ને કહેવાઈ જાય છે, જેમ હમણાં હું કહી ગઈ. હવે એક જે મેં તમને હમણાં કહ્યું હતું કે મેં મારા 23મી વર્ષગાંઠ લગ્ન વર્ષગાંઠમાં જે ગઝલ લખી હતી મારી પત્ની માટે, તો એના જ જે શબ્દો ઉપર અમારે એક કોમ્પિટિશન હતું, તો મેં એક ગઝલ લખી નાખી છે. બસ હવે ખાલી 2 ગઝલ જ તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ કે રચના બની ગઈ. શીર્ષક છે રચના બની ગઈ. આજ અજીબો ગરીબ ઘટના બની ગઈ. આજ અજીબો ગરીબ ઘટના બની ગઈ. મળ્યું કોઈ અજનબી અને રચના બની ગઈ. મળ્યું કોઈ અજનબી ને રચના બની ગઈ. ભીતરમાં કંઈક તો એવું સરવરી ગયું. ભીતરમાં એવું તો કંઈ સરવરી ગયું કે આજ ગઝલ લખવાની પ્રેરણા બની ગઈ. કે આજ ગઝલ લખવાની પ્રેરણા બની ગઈ. દિલ પણ લે છે ઓવારણા એમના નામના. દિલ પણ લે છે ઓવારણા એમના નામના. ધડકતા હૃદયની એ સંજ્ઞા બની ગઈ. ધડકતા હૃદયની એ સંજ્ઞા બની ગઈ. આજ્યો છે આંખોમાં ઇંતજાર એમનો. આજ્યો છે આંખોમાં ઇંતજાર એમના નામનો. પછી તો શું કહું નયનોની એ પ્રજ્ઞા બની ગઈ. પછી તો શું કહું એ નયનોની પ્રજ્ઞા બની ગઈ. હાથ જરા હું ઉઠાવું. હાથ જરા શું ઉઠાવ્યા મેં વ્યોમ તરફ. હાથ જરા શું ઉઠાવ્યા મેં વ્યોમ તરફ. એમને પામવાની અર્ચના બની ગઈ. એમને પામવાની અર્ચના બની ગઈ. આજ અજીબો ગરીબ એક ઘટના બની ગઈ. મળ્યું કોઈ અજનબી રચના બની ગઈ. મિત્રો, એક છેલ્લી રચના હું આજે તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું.
આ રચના મેં મારી મા ઉપર લખી છે, મારી મમ્મી. તારો પડછાયો શીર્ષક છે, તારો પડછાયો. ને આ મેં મધર્સ ડેના દિવસે ગયા વર્ષે લખેલી હતી, જે તમારી સમક્ષ મને આજે રજૂ કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ છે. તો આ છેલ્લી એક રચના રજૂ કરું કે જન્મ તારા થકી મને મળ્યો, જન્મ તારા થકી મને મળ્યો, 9 મહિના તારી કોખમાં રહ્યો. જન્મ મને તારા થકી મળ્યો, 9 મહિના તારી કોખમાં રહ્યો, પણ દિલમાં તો હંમેશા રહ્યો, પણ દિલમાં તો હંમેશા રહ્યો. એ માં હું છું તારો પડછાયો, એ માં હું છું તારો પડછાયો. ભીને સૂઈને સૂકે સુવડાવ્યો, ભીને સૂઈને સૂકે સુવડાયો. હર કોળિયો પહેલાં તે ચાવ્યો, હર કોળિયો પહેલાં તે ચાવ્યો. ચાખી ચાખીને મીઠો ખવડાયો. એ માં હું છું તારો પડછાયો. જીવન પથ પર તે ફૂલો પાથર્યા, જીવન પથ પર તે ફૂલો પાથર્યા. લાગી ઠોકર તો તે સંભાળ્યો, લાગી ઠોકર તો તે સંભાળ્યો. એ માં હું છું તારો પડછાયો. જમાનાની નજરથી બચાવવા માટે, જમાનાના નજરથી બચાવવા માટે ગાલે કાળો ટીકો લગાવ્યો, ગાલે કાળો ટીકો લગાવ્યો. ઓવારણા લઈ તે ઉતાર્યા, ઓવારણા લઈને તે ઉગાર્યો. એ માં હું તારો પડછાયો, એ માં હું તારો પડછાયો. તડકો ન લાગે કદી જીવનમાં, તડકો ન લાગે કદી જીવનમાં. પાલવ તારો તે ઓઢાડ્યો, પાલવ તારો તે ઓઢાડ્યો. તારા થકી છે સંસાર મારો હર્યો ભર્યો, તારા થકી છે સંસાર મારો હર્યો ભર્યો. એ માં હું તારો પડછાયો. કેમ ચૂકવું ઋણ તારી મમતાનું, માનું મમતાનું ઋણ તો કોઈ નથી ચૂકવી શકતું. તેમ છતાં મેં એક પૂછ્યું છે માને કે કેમ ચૂકવું ઋણ હું તારી મમતાનું, સદા તારા ચરણોમાં જ રહું. કેમ ઋણ ચૂકવું તારા મમતાનું, સદા તારા ચરણોમાં જ રહું. તોય તારો કરજદાર રહ્યો, તોય તારો કરજદાર રહ્યો. એ માં હું તારો પડછાયો. કદાચ માના પગ ધોઈ ધોઈને પીએ ને તો એનું કરજ તો ક્યારેય ચૂકવાતું નથી. એટલે આ છેલ્લી રચના હતી મારી, જે મા વિશે જે તમારી સમક્ષ રજૂ કરી. તમામ દર્શકો મિત્રો તથા તમામ પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ તમારો દરેક મિત્રોનો આભાર. તથા મને આજે તુલસી ખુસરોના રંગમંચ પર મારી ગઝલ કવિતાઓને પ્રસ્તુત કરવાનો મોકો આપવા બદલ કૌશિકભાઈ શાહ, રાજુલબેન શાહ તથા જસુભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર સતીન સર, દરેકનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તથા તુલસી ખુસરોના દરેક એડિટર તથા એડમિન મિત્રો, દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મને આના માટે તમે આ મંચ આપ્યો છે, જે ખરેખર તમારો આ પહેલો જ પ્રસંગ લાઈવ છે, પહેલી જ વખત આવ્યો છું. અને તમે મને પ્રોત્સાહિત કર્યો તથા કોમેન્ટ આપીને બધા મને મારા હૌસલો વધારવા બદલ પણ દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. મારું નામ વિનોદ મોહનલાલ સોલંકી, વ્યોમ. થેન્ક યુ. હું રજા લઉં છું તમારાથી, પણ મળતા રહેશું દરેક મિત્રો. આપણે આમને આમ જ ક્યારેક રૂબરૂ મળાય તો વધારે સારું, નહીંતર આ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તો મળતા જ રહેશું. ભરતભાઈ સાંગાણી, ખૂબ ખૂબ આભાર. ચાલો મિત્રો, હું રજા લઉં છું. નમસ્કાર.